پر انگلی اٹھاؤ گے میں چٹائی پر بیٹھ کر کے بھی چیخوں گا اور پکاروں گا، اس لیے کہ میری اگر جان باقی ہے تو صدقے رسول میں باقی ہے۔ بے شک ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ نمسکار، آداب، سلام دوستو۔ آج ہم جس ویڈیو کا ری ایکشن دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹاپک ہے صحابی جو پیدل حج کے لیے نکلا ہے، اسی پر یہ ویڈیو ہے جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے بیان کیا ہے۔ کیا ہے ان کے بیان کے اندر جو کچھ نیا ہے سننے میں ملے گا۔ آج جو ری ایکشن ویڈیو پہ دینے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سلمان اظہری صاحب نے کیسا بیان کیا۔ نو فالتو بات، سیدھا ویڈیو کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس۔ اب بات میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے سنو۔ کہا تھا بریلی کے تاجدار نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج سمجھ جاؤ مسلمانوں، ہماری زندگی رسول پاک کی وفا کے لیے دی گئی ہے۔ ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا اپنے دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ عرض کروں۔ جنگ احد میں مسلمان 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ احد کا میدان امتحان کا میدان تھا صحابہ کے لیے، سخت ترین معاملات تھے۔ اس دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کو خود حضور نے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ شام کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بلایا اور کہا دیکھو سعد ابن ربی زندہ ہے کہ انتقال کر گیا؟ سعد ابن ربی یہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ ڈھونڈ کے آؤ۔ دو صحابہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ سعد یہ زندوں میں ہے یا زخمیوں میں ہے یا پھر شہید ہو گئے۔ میدان احد میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اس مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کی مثال بتاتا ہوں۔ وفا کہتے کسے ہیں؟ اور حقیقت میں ابھی شاعر اسلام نے آپ سے ہاتھ اٹھوائے تھے نا، کون کون گردن دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہہ لینا بہت آسان ہے، میدان میں اتر کر کے پیش کرنا بہت الگ بات ہوتی ہے۔ جی کیا بات، بہت الگ بات ہوتی ہے۔ لاٹھیوں سے بھاگنے والی قوم حضور کے نام کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ میرے عزیزو، آؤ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفادار تھے، میدان احد میں حضور نے جس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ صحابہ آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، زخمیوں میں دیکھا تو سعد ابن ربی کی لاش ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سعد ابن ربی جس کو ڈھونڈنے کے لیے میرے آقا نے بھیجا، ان کے پیروں سے ہم نے پہچان لیا، لیکن اس حالت میں کہ ان کے اوپر 6-7 لاشیں تھیں، وہ دبے ہوئے تھے، لوگ ان کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے پکار کر کہا سعد تم زندہ ہو یا انتقال کر چکے؟ تو ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ سعد نے کہا میں زندہ ہوں لیکن میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ سعد ابن ربی کے اوپر سے لاشوں کو صحابہ نے ہٹایا۔ اللہ اکبر، یہ سعد ابن ربی کون ہے جانتے ہیں؟
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे, अक्सर पूछा करते थे कि साथ कहाँ है। वो सहाबी जब वहां मैदान उहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे, जिनको निकालने वाला कोई नहीं था। साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काए करते हैं हम। साद इब्न रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था, पेट फटा हुआ था। अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात। उन्होंने कहा क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा हाँ, कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए जिस्म पर, वो कहते हैं अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम, ऐ सहाबा जो आए हो जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना। मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही है। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान उहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना, ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हो, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ऐ मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्न रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, एक खबर दे देना। मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूं तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है? साद इब्न रबी मैदान उहद से कह रहे हैं, ऐ आने वाले वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं साद इब्न रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ऐ जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गई, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्न रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौन है इनकी इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। साहबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो कि आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही जज्बा में। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है।
कुछ भी करो, जहाँ से भी निकलो, जहाँ पे भी जाओ, पैदल जाओ, किसी भी तरह जाओ, लेकिन हक मेरे नबी का कोई अदा नहीं कर सकता। बात ही कुछ ऐसी है। आका अलैहिस्सलाम, जो लोग जिनके लिए सर कटा दिए, अपना जिस्म कटवा दिया, फिर भी वो कहते हैं कि कोई हक अदा नहीं हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हम लोगों को तो क्या क्या कहने का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।